Genetics. So what is meant by genetics? Genetics means it is a branch of science which deals with the study of heredity and variations. It's a branch of science which deals with the study of heredity and variations. So what is meant by heredity? Transmission of characters from one generation to another generation, or simply we can say the transmission of characters from parents to the offsprings, parents to the children. That is called as a heredity. వంశ పారంపర్యం అంటారు కదా, అనువంశికత అంటారు. వంశ పారంపర్యం అంటే పేరెంట్స్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ పిల్లలకు రావడం, హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి వెళ్ళడం. గాట్ ఇట్? So this transmission of characters from one generation to the next generation is called as a heredity. And what about variations? Variation means differences. Variation means difference. Okay, differences among the individuals of a species, or differences between one generation to the next generation. That is called as variation. For example, if you consider the human beings, not all the human beings are alike. If you consider our classroom, nobody are Xerox copies. Though we are all human beings, though we belong to one particular species. Okay, so nobody are alike. Nobody are Xerox copies. This is called as a variation. Got it? మనమందరం హ్యూమన్ బీయింగ్సే, మానవులమే. మనమందరం ఒకే జాతికి చెందిన వాళ్ళమే కదా. కానీ ఎవరికి కూడా జెరాక్స్ కాపీగా లేడు. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ సేమ్, బట్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకే, పొడవుగా, పొట్టిగా, లావుగా, సన్నగా, తెల్లగా, నల్లగా, ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా. మన ఫేస్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఒకటే ఉన్నా కూడా ఎవరికి కూడా జెరాక్స్ కాపీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వేరియేషన్. అర్థమైందా? అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్, ఎగ్జాక్ట్గా పేరెంట్స్ నుంచి పుట్టినటువంటి పిల్లలు వాళ్ళకి జెరాక్స్ కాపీగా ఉంటారా? నో. లేదంటే ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ తీసుకోండి, అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెండ్లు ఇద్దరు తీసుకోండి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ అ వేరియేషన్, దెర్ ఈజ్ అ డిఫరెన్స్ కదా. ఒకే పేరెంట్కి పుట్టినా కూడా వాళ్ళలో వేరియేషన్ అనేది ఉంది, డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. దీస్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియేషన్స్. గాట్ ఇట్? దెన్ హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ వేరియేషన్స్? హూ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దీస్ హెరిడిటీ? దట్ ఈస్ genes. We can say different terminologies. So genes are responsible. First we can say the genome. You have to remember these terminologies. Then we can say chromosome. Then genes. And finally DNA. We will use these terminologies, these words. Okay. So these words can generally used in this genetics or in the biotechnology topic. You have to differentiate these words. What is genome? What is chromosome? What is gene? What is DNA? What is genome? What is genome? Simply, the entire genetic material present in an organism is called as a genome. What is genetic material? What is genetic material? Genetic material means it is a substance which is responsible for carrying the characters to the next generation. That is called genetic material. If you observe the macromolecules like carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids, which one is the genetic material? If you observe the macromolecules like carbohydrates, proteins, fats and nucleic acids, so which one is the genetic material? Huh? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్. అర్థమైందా? మనం మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోండి, ప్రోటీన్స్ తీసుకోండి, ఫ్యాట్స్ తీసుకోండి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అనేది తీసుకోండి. వీటన్నిటిలో జెనెటిక్ మెటీరియల్గా పనిచేసేది ఎవరు? న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ దే? వాట్ ఆర్ దే? DNA and RNA. So I already told you 99% of the organisms have DNA as the genetic material.
Some viruses, particularly some plant viruses, they have RNA as the genetic material. అర్థమైందా? జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటున్నాం, జన్యు పదార్థం అంటారు. జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఒక జనరేషన్ నుంచి నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకెళ్ళేవి. పేరెంట్స్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ని పిల్లలకు తీసుకొచ్చేది ఎవరు? జెనెటిక్ మెటీరియల్. అర్థమైందా పాయింట్? ఓకే, ఒక జనరేషన్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ తీసుకెళ్ళేది, దట్ ఈస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు మనకు మ్యాక్రోమాలిక్యూల్ చాలా ఉన్నాయి, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి, మనం తింటున్నాం కదా. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ ది ఎనర్జీ సోర్సెస్. ఎనర్జీ రావడానికి కార్బోహైడ్రేట్స్ అవసరం. ప్రోటీన్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్. మన బాడీ అంతా ప్రోటీన్స్తోనే ఫామ్ అయ్యింది. అర్థమైందా పాయింట్? స్కిన్, ఇది హెయిర్స్ తీసుకోండి, ప్రోటీన్తో ఫామ్ అయింది. స్కిన్ ప్రోటీన్స్తో ఫామ్ అయింది. బాడీలో ఆల్మోస్ట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ. సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్గన్స్. ఫ్యాట్స్ ఆల్సో responsible for construction and they also serve as energy sources. But nucleic acids are mainly meant for transmitting the characters. That means the nucleic acids acts as a genetic material. Adhamainda? Right. Here the genome represents the entire genetic material of an organism. The entire genetic material of an organism, that is called as a genome. For example, if you consider the human beings, in humans, again we have males and females. Male genome, female genome. Got it? అర్థమైందా పాయింట్? జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని ఓవరాల్గా తీసుకుంటే, ఈ ఒక ఆర్గానిజం తీసుకుంటే, ఒక జీవి తీసుకున్నాను, హ్యూమన్ బీయింగ్సే తీసుకోండి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని మనం జీనోమ్ అని చెప్పచ్చు. అది కూడా ఇలా, సపోజ్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సెల్, సే దిస్ ఈజ్ అ సెల్. So in the cell, the nucleus is there. Inside the nucleus, the genetic material is present in the form of chromatin. Chromatin రూపంలో ఉంది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనము జీనోమ్ అనేది ఎలా చెప్పచ్చు? ఈ జెనెటిక్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని మనం జీనోమ్ అనొచ్చు. అంటే ఒక సెల్ తీసుకుంటే, సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ క్రొమాటిన్ ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తాన్ని మనం జీనోమ్ అని చెప్పచ్చు. అర్థమవుతుందా పాయింట్? రైట్. ఇప్పుడు అదే మీరు మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ తీసుకుందాం. ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ సేమ్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అందరూ ఒకటే, కానీ హ్యూమన్స్లో కూడా మళ్ళీ అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. వన్ ఈజ్ మేల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫీమేల్. అర్థమవుతుందా? స్ట్రక్చరల్ డిఫరెన్స్. 99% సిమిలారిటీ ఈస్ దేర్, బట్ 1% డిఫరెన్స్ ఈస్ దేర్ నా. ఓకే, మేల్స్ ఫీమేల్స్లో కూడా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ పరంగా తీసుకుంటే, అవునా, హెయిర్ తీసుకున్నాం అనుకో, హెయిర్ తీసుకోండి. హెయిర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్. ఇన్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ హెయిర్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ కెరాటిన్ ఓన్లీ. అదే మీరు స్కిన్ తీసుకోండి, కొల్లాజన్ ప్రోటీన్తో ఉంది. మెలనిన్ పిగ్మెంట్ ఈస్ దేర్. ఇవన్నీ సిమిలారిటీ కదా, బట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అర్థమవుతుందా? స్లైట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చిందని తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనం హ్యూమన్స్ తీసుకుంటే మేల్ జీనోమ్, ఫీమేల్ జీనోమ్ అని చెప్తున్నాం. మేల్ జీనోమ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్, ఫీమేల్ జీనోమ్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఓమ్. అంటే ఇప్పుడు మనం జీనోమ్ అంటే ఏం చెప్పచ్చు అంటే, ఇప్పుడు స్పర్మ్స్లో హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ దేర్? 23. ఇన్ ఓవమ్ 23. మనం సపరేట్గా చెప్పాలంటే హ్యూమన్ జీనోమ్ అన్నప్పుడు 46 క్రోమోజోమ్ ఓవరాల్గా చెప్పేయచ్చు. బట్ మేల్ జీనోమ్, ఫీమేల్ జీనోమ్ అన్నప్పుడు ద మేల్ జీనోమ్ కంటెన్స్ హౌ మెనీ క్రోమోజోమ్స్? 23. ఫీమేల్ జీనోమ్ కంటెన్స్ 23. అంటే జీనోమ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పచ్చు? ద హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్, ద హ్యాప్లాయిడ్ సెట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ యూ కాల్డ్ యాజ్ జీనోమ్. ఓవరాల్గా అర్థమైందా పాయింట్? ఓవరాల్గా అంటే చూడండి, జస్ట్ మీ డిఫరెన్స్ చేస్తున్నాను నేను ఇది, ఎందుకంటే బయోటెక్నాలజీ యూజ్ చేసేటప్పుడు జీన్, క్రోమోజోమ్ అనే టర్మినాలజీస్ రెగ్యులర్గా వస్తున్నాయి మనకు, అవునా? సరే, మనం పేపర్లో చదువుతుంటాం, ఈ మధ్యకాలంలో సైంటిస్టులు రైస్ యొక్క జీనోమ్ని సీక్వెన్స్ చేశారు. ద సైంటిస్ట్ హ్యావ్ సీక్వెన్స్ ద రైస్ జీనోమ్ అన్న, వీట్ జీనోమ్, లేదంటే ఒక ఆర్గానిజం దొరికిందంట, అవునా, ఏదో ఒక ఇన్సెక్ట్ దొరికింది, ఆ ఇన్సెక్ట్ జీనోమ్ని ఐడెంటిఫై చేశారు, ఇన్సెక్ట్ జీనోమ్ని సీక్వెన్స్ చేశారు, ఆర్ హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్. ఇవన్నీ పేర్లు విన్నారు కదా, మనం న్యూస్లో చదివేటప్పుడు వస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు. ఏదైనా కొత్తగా వచ్చిందనుకో సైంటిఫిక్ రిలేటెడ్గా, సో సైంటిస్టులు, యుఎస్ సైంటిస్టులు సో అండ్ సో జీనోమ్ని సీక్వెన్స్ చేశారు. ఇండియన్ సైంటిస్టులు, ఇక్రిసాట్ సైంటిస్టులు లేదా IARI ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సైంటిస్టులు రైస్ జీనోమ్ని ఐడెంటిఫై చేశారు. ఇవన్నీ చూస్తుంటాం కదా, అంటే దాంట్లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని అర్థం. అది ప్లాంట్ కావచ్చు, అనిమల్ కావచ్చు, హ్యూమన్స్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, the entire genetic material present in the organism you called as a genome.
సో సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, మొత్తం జెనెటిక్ మెటీరియల్ని జీనోమ్ అంటున్నాం, అంతేనా? ఓకే, ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి మేల్ జీనోమ్, ఫీమేల్ జీనోమ్. హ్యూమన్స్ తీసుకుంటే మేల్ జీనోమ్ అంటే స్పర్మ్స్లో ఉన్న క్రోమోజోమ్, ఫీమేల్ జీనోమ్ అంటే ఓమ్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్. గాట్ ఇట్? ఓకే, రెడ్ డన్. దెన్ వాట్ అబౌట్ క్రోమోజోమ్? వాట్ అబౌట్ క్రోమోజోమ్? సి, సో దిస్ ఎంటైర్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, దిస్ ఇస్ జీనోమ్ అనుకుందాం ఫస్ట్. ఇట్ అపియర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ క్రోమోజోమ్స్. ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్గా ఉంది కదా ఇది, ఆ ఇర్రెగ్యులర్గా ఉన్నటువంటిది సెల్ డివిజన్ టైంలో, సెల్ డివిజన్ చెప్పాను కదా మీకు, ఆ సెల్ డివిజన్ టైంలో ఏమైంది? ఇన్ ప్రోఫేస్ ఇర్రెగ్యులర్లీ స్కాటర్డ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ బికమ్స్ క్రోమోజోమ్స్. అర్థమైందా? అంటే ఇలా థ్రెడ్ లైక్గా ఇర్రెగ్యులర్గా ఉండేదంతా కూడా ఒక ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయింది. సో దిస్ ఆర్డర్డ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఆర్డర్లీ అరేంజ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ chromosomes. Got it? So what is the number of chromosomes in humans? 46. ఇప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు మనం? The human genome contains how many chromosomes? 46 chromosomes. The human genome contains 46 chromosomes. అంటే మేల్ ఫీమేల్ తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత ఓవరాల్గా హ్యూమన్ జీనోమ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి క్రోమోజోమ్స్? 46. క్లియరా? రైట్. దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్, సపోజ్ సే దిస్ ఇస్ అ క్రోమోజోమ్, సపోజ్ సే దిస్ ఇస్ అ క్రోమోజోమ్, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ అనుకుందాం మనం. ఒక్కొక్క 46 ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి 46 ఉన్నాయి, ఇది ఒక క్రోమోజోమ్ అనుకోండి. సో ఆన్ దీస్ క్రోమోజోమ్స్ సమ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. దీస్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆర్ లీనియర్లీ అరేంజ్డ్ అండ్ దీస్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్. ఈచ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జీన్. అర్థమైందా పాయింట్? మొత్తం జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఉంది, అది డిఎన్ఏతో ఫామ్ అయింది, అవునా? ఆ జీనెటిక్ మెటీరియల్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? జీనోమ్ అంటున్నాం. ఆ జీనోమ్ ఒక ఆర్డర్గా అరేంజ్ అయింది, ఆ ఆర్డర్ని ఏమంటున్నాం? ఆ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటున్నాం? క్రోమోజోమ్. ఆ క్రోమోజోమ్స్ పైన మన ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, యాక్టివ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఆ యాక్టివ్ యూనిట్స్ ఏమంటారు? జీన్స్ అని అంటారు. క్లియరా? క్లియర్? మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి చెప్తాను చూడండి. నౌ లెట్స్ కమ్ టు డిఎన్ఏ. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత చెప్తా. సో ద జీనోమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్, జీనోమ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ DNA. Chromosomes are made up of DNA. Genes are made up of DNA. So we can say that the DNA is the raw material. Got it? DNA is the raw material. DNA is the raw material which forms genome. DNA is the raw material which forms chromosome. DNA is the raw material which forms genes. అంటే జీనోమ్ అయినా, క్రోమోజోమ్స్ అయినా, జీన్స్ అయినా దేంతో ఫామ్ అయినాయి? డిఎన్ఏతో ఫామ్ అయినాయి. మనకు డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ తెలుసు, డిఎన్ఏ కాంపోజిషన్ తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ? వాట్ ఇస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ? చెప్పాలా? నైట్రోజన్ బేస్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్. నైట్రోజన్ బేస్, షుగర్, ఫాస్ఫేట్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ డిఎన్ఏ? చెప్పాలా ఫాస్ట్? అడినిన్, guanine, cytosine, thymine. Clear? How many types of nitrogen bases are there? 4 types. What are they? Adenine, guanine, cytosine and thymine. Wherever you go, whatever may be the organism, okay, the DNA is made up of 4 nitrogen bases only. What are they? Adenine, guanine, cytosine, thymine. Suppose say for example, if you consider the DNA of the humans, the DNA of the humans contains nitrogen bases, 4 nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, thymine. అర్థమైందా? మానవుల్లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏలో నైట్రోజన్ బేసెస్ ఏమున్నాయి? ఈ 4 ఉంటాయి, అవునా? దెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ మ్యాంగో ట్రీ, if you consider the DNA of the mango tree, what type of nitrogen bases are present in the DNA? Same: adenine, guanine, cytosine, thymine. If you consider any bacteria, E. coli అనే ఒక బ్యాక్టీరియా తీసుకోండి, the bacteria also contains DNA. Then what type of nitrogen bases are present in the DNA? Adenine, guanine, cytosine, thymine. Whatever may be the living being, ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం ఏదైనా తీసుకోండి మీరు, ఏ లివింగ్ ఆర్గానిజం తీసుకున్నా, అది ప్లాంట్ కావచ్చు, అనిమల్ కావచ్చు, మైక్రో ఆర్గానిజం కావచ్చు, వైరస్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియా కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అన్నింటిలో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ యొక్క కాంపోజిషన్ సేమ్. ఏమేముంది కాంపోజిషన్లో? నైట్రోజన్ బేస్ ఉంది, షుగర్ ఉంది, ఫాస్ఫేట్ ఉంది. ఆ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఏమున్నాయి? అడినిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, థైమిన్. ఈ 4 ఉన్నాయి. దెన్ వేర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది? దే డిఫర్స్ ఇన్ ద
quantity of the DNA. They differs in the pattern of arrangement of these nitrogen bases. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడం చెప్తాను. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ డిఎన్ఏ? వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ డిఎన్ఏ? 3 into 10 power 9 base pairs. Okay, this is the size of the human DNA. హ్యూమన్ డిఎన్ఏ యొక్క సైజ్ ఎంత? 3 into 10 power 9 బేస్ పేర్. ఎవడైనా తీసుకోండి, నాలో డిఎన్ఏ తీసుకోండి, మీ డిఎన్ఏ, అందరి డిఎన్ఏ కంపేర్ చేసుకోండి. ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయంటే అప్రాక్సిమేట్గా 3 into 10 power 9 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది ఈకోలై బ్యాక్టీరియా, ఈకోలై ఎస్చరీషియా కొలై అనేటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద జీనోమ్ ఆఫ్ దిస్ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా, దట్ జీనోమ్ కంటైన్స్ 4 into 10 power 3 బేస్ పేర్స్. ఎన్ని ఉన్నాయండి? 4 into 10 power 3 అంటే ఎంత? 4 into 10 power 3 అంటే ఎంత? 4000 బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని ఉన్నాయి? 4000 బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి. అదే హ్యూమన్ డిఎన్ఏలో 300 బిలియన్స్. అంతేనా? సరే, 3 బిలియన్స్, 300 crores కదా, 300 crores ఉన్నాయి. 10 power 9 కదా, 300 into 10 power 7, 10 power 7 is equal to 1 crore కదా, అంటే 3 బిలియన్స్ ఉన్నాయి. సో 3 బిలియన్కి 4000కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? బట్ కాంపోజిషన్ ఇస్ సేమ్. ఇద్దరిలో ఉన్న డిఎన్ఏ ఒకటే, కానీ ఎక్కడ డిఫర్ అయింది? క్వాంటిటీ. ద డిఫర్స్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ. క్లియరా? దెన్ క్వాంటిటీ డిఫర్ అయిపోయింది. ఆ క్వాంటిటీలో ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ వల్ల అది ఒక జాతి అయింది, మనం ఒక జాతి అయినాం. గాట్ ఇట్ నా? రైట్. ఇంకొక పాయింట్, దెన్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా సైజ్లో డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది, క్వాంటిటీలో డిఫరెన్స్ వచ్చింది. క్వాంటిటీలో డిఫరెన్స్ వచ్చినప్పుడు ప్యాటర్న్లో కూడా డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది కదా. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది.